ये है रगड़ साईं जो 40 साल से भंग पी रहे हैं। साईं का कहना है कि 8 दिन भी रोटी ना मिले तो कोई मसला नहीं। भंग पीने से साईं के जिस्म में इतनी फुर्ती आ जाती है कि कभी साईं सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं तो कभी दरख्तों के साथ लटकते हैं। 40 साल तो बूटी पी रहे हाँ जी 40 साल तो कदी इंज होया भी रोटी दी जगह ते 4-4 5-5 दिन बूटी पीनी हाँ जी होया बिल्कुल जिंदा बच गए हाँ बूटी जड़ी है तो मरे ने भी जिंदा कर लेंदी वो किदा ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਬੂਟੀ ਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘੋਟਦੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੁਣੋ ਜੀ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डंडे कुंडे में पानी मुलखावा दानी डुब मरे लानती सैयद दरवेश की कदर न जानी गोट अल्लाह नबी की ओट वसे मौला अली दा दा डे शुम दा कोट चले रगड़ा कादर कलंदर का मुक्के झगड़ा बेहिया मोदी के अंदर का रगड़ राशि सैयद फकीर राशि रगड़ी राख पीती राख पांचतन पाक ते दर च नीति राख दम दम मौला अली कीती राख या सखी हुसैन तेरे नाम का चैन तेरे मुनकर न रहन जिथे जिथे भी हैन तबरला सुबह शाम 12 गोलियां 13वां शरला चढ़े शहनशाह बोले नकीम निसर मिनल्ला फतेह अन करीब खाना फ़कर का मेर मोहब्बत का सब्र शुक्र का ज़िक्र फ़िक्र का आला नाम मौला अली मुश्किल कुशा शहनशाह का पिया कर जिया कर ना मौला अली पिया का लिया कर आदर आदर किया कर मन सफ़ा तन सफ़ा कौले मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने आने तो शफा कर सिकंदर हो जमाने दा वाकम नहीं मंदर का नहीं भेद पावे कलंदर का या वाकबों में मंदिर का या भेद पावे कलंदर का कादर कलंदर यक वजूद ना माने पक्का मरदूद ना कूड़े दा खफड़ ना को दरूद कूड़े तला न सुबह शाम तबरला 12 गोलियां 13वां शरला अच्छे दीन अली नबी के बच्चे जड़े हर मैदाने सच्चे कूड़े कदी ना होंदे सच्चे भावें चढ़ चबारे नच्चे रंग मौला अली मुश्किल कुशा शहनशाह दा हर मैदान च मच्चे पाक हसन पाक हुसैन मौला अर्श फर्श तेरी बादशाही अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलि व सहाबी बारिक वसल्लम पी पी तेरा ठंडा होवे जी अल्लाह अली तेरी मदद ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਘੋਟਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁਕੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਹਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤਕਬੀਰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹਲਾਲ ਆ ਬੂਟੀ ਇਹ ਬੂਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਂਝ ਹਰਾਮ ਆ ਇੰਜ ਆ ਪੜ ਕੇ ਹਲਾਲ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇੜਾ ਕਿਉਂ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਗਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੂਨ ਬੂਟੀ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਬੂਟੀ ਸਿੱਖ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਗਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਗਦੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਦਮ ਆ पीण का है बूटी नी हुसैन है जन्नत उसी मिली जो तालबे हुसैन है सबई नूर कुल बला दूर शाह नरानी नूर मदद करी पाक रसूल जाम जापला नबी दा नाम सुबह और शाम हरिये ला के दगा न करिए कलमा सच्चे साहब दा पढ़िए रब तो हर वेले डरिए बूटी बूटियां दी रब गल नहीं सुनदा झूठियां दी हुण तैनूं ओहो ही गल आ गई ना अगे भी बूटी बूटियां दी रब गल नहीं सुनदा झूठियां दी या फकीर अल्लाह दे बाबा मस्तानिया तेरे रगड़े लग रहे चल रहे हैं पी रहे हैं जी रहे हैं ना मौला अली आदर का लै रहे हैं सुबह दे साईं खैर बखाई आंती लांती नू अपनी पाई फदर फदरा नेक नईरा ददार दरवेशा रद बला अल्लाह नबी दा करम जंगल के राजा पीनी ते मस्ताने दे कुंडे ते आजा पी मेरी जान तेरा अल्लाह नबी निगेबान बूटी नहीं ये घा है इन्हां नू आशिकां दी दवा है ये बूटी नहीं घा है इन्हां नू आशिकां दी दवा है जदों एक बारी पी लैंदा ते फिर चल जांदे चाह है ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ नुकसान को नहीं है ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੋਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਸੋਚ ਲਾਉਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਉਹ ਬੇਮੁਰਸ਼ਿਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣ ਆ ਬੂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤਾਲਬ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਉਹ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਬਾਊ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੀ ਪੀਵੋ
ਹੱਕ ਬਹੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੇਮੁਰਸ਼ਿਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਨਾ ਉਹ। ਬੇਮੁਰਸ਼ਿਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਬਣਵਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਜਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਸੀ? ਸਜਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਲੰਗ ਨੇ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਰਗੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਬਾਬੇ ਰਗੜਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਪੀਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਪੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਵਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਧਮਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਝੁੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈ? ਸਾਰੇ ਝੁੰਡਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਓ ਬਈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇਗੀ, ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਖਰਾਬੀ ਰਹਿਣ ਦੇਗੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਹਾੜ ਕਣਕ ਦਾ ਕੱਲਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕੁੰਡਾ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਵਾ ਕਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇਈ ਜਾਈਏ? ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੀ ਪੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਦੁਹਾੜ ਕਣਕ ਦਾ ਕੱਪ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਠਣਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਰ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੂਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਮੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਗੌਸ ਪਾਕ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ।